Good morning, dear students. Today we are going to discuss about the qualitative analysis of organic compounds. Our next portion is qualitative analysis of organic compounds. എന്താണ് qualitative analysis? Qualitative analysis ക്വാളിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്ന ആ വസ്തുവിന്റെ പദാർത്ഥത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന. ക്വാളിറ്റി തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലുള്ള വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ അനാലിസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so the elements present in organic compounds are analyzed in this part. The various elements surely that contain carbon, that contain hydrogen, that contain some nitrogen, sulfur, halogens and phosphorus. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ പോർഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. So let us see the analysis of carbon and hydrogen first. കാർബണും ഹൈഡ്രജനും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. How to analyze or how to detect carbon and hydrogen present in the organic compound. Carbon and hydrogen are detected by heating the compound with copper oxide. Heating the compound with copper oxide. Copper oxide മായിട്ട് copper 2 oxide and CuO. Copper oxide രണ്ട് തരം copper oxide ഉണ്ട്. Cuprous oxide ഉണ്ട്, cupric oxide ഉണ്ട്. Okay, and here we are using cupric oxide, CuO, copper 2 oxide. അവിടെ carbon dioxide, carbon present in the compound is oxidized to carbon dioxide. Carbon heat the organic compound with copper oxide, we will get carbon dioxide and copper. നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കോപ്പർ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് ചേർത്ത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കോപ്പറും. ഓക്കെ, സോ കാർബൺ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ആസ് കാർബൺ പ്ലസ് CuO gives Cu plus CO2. Cu plus CO2. Okay, so it can give out carbon dioxide. Right. Then how to test the presence of carbon dioxide? Carbon dioxide ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞാലാണല്ലോ അതിൽ കാർബൺ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാം. We can test the presence of carbon dioxide by passing carbon dioxide through lime water. Lime waterലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. Okay, thus lime water turns milky or which develop turbidity. We can assure that the evolving gas is carbon dioxide, which is coming from the organic compound. Okay, so carbon dioxide plus calcium hydroxide gives calcium carbonate, which is the reason behind the turbidity or which is the reason behind the milky nature of the solution. Right. And the hydrogens, meanwhile the hydrogen that converted to water. ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ എന്താവും, വാട്ടർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Hydrogen plus CuO gives Cu plus H2O. Okay, hydrogen to water. And the presence of the water in the presence of water, that is hydrogen present in the organic compound converted to water, then the presence of water is tested with copper sulfate, anhydrous copper sulfate, anhydrous copper sulfate having some blue color, but anhydrous copper sulfate is colorless. Anhydrous copper sulfate is colorless. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, passing this water, that means H2O over anhydrous copper sulfate. So the copper sulfate turns blue in color. Copper sulfate എന്താവും, blue color ആവും. അപ്പോൾ blue color ആവുമ്പോൾ we can assume that the organic compound containing H2, hydrogen, or H2 means hydrogen organic compound il hydrogen present ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. Okay, so thus we can detect the presence of carbon and hydrogen. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല എങ്കിൽ H2O ഉണ്ടാവില്ല, H2O ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ ഈ അൺഹൈഡ്രസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന്റെ കളർ ബ്ലൂ കളർ ആവില്ല. Okay, that is the method behind the detection of carbon and hydrogen. Next is the detection of other elements other than carbon and hydrogen. കാർബണും ഹൈഡ്രജനും അല്ലാത്ത മറ്റു മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നത്. Detection of other elements like nitrogen, sulfur, halogens, phosphorus, etc. ഓക്കെ, ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിലും മെയിൻലി അതിൽ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കാർബൺ ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ തന്നെ അത് ഓർഗാനിക് ആയി എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പകുതി തെളിവായി. ഹൈഡ്രജനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുകയും ചെയ്യാം. Okay, so detection of other elements like nitrogen, halogen, sulfur, etc. Okay, and usually to detect nitrogen, sulfur, halogens, and phosphorus, we are using a particular test known as Lessines test. The test is known as Lessines test. Our test പേരാണ് Lessines test. Lessines test. First of all, let us see what is Lessines test. എന്താണ് Lessines test എന്ന് പറയാം. Lessines test എന്ന് പറയുന്നത് elements present in the compound are first converted to covalent form into the ionic form. Okay, so the elements present in the compound are converted from covalent to ionic form by fusing with metallic sodium.
അതായത് ഈ പറഞ്ഞ മൂലകങ്ങളൊക്കെ നൈട്രജൻ, സൾഫർ, ഹാലജൻ, ഫോസ്ഫറസ് പറഞ്ഞ മൂലകങ്ങളൊക്കെ ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ കൊവാലന്റലി ബോണ്ടഡ് ആണ്. ദേ ആർ കൊവാലന്റലി ബോണ്ടഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കൊവാലന്റലി ബോണ്ടഡ് എലിമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ അയോണിക് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി കൺവേർട്ടഡ് ഓൾ ദീസ് എലിമെന്റ്സ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് അയോണിക് ഫോം ബൈ ഹീറ്റിംഗ് വിത്ത് മെറ്റാലിക് സോഡിയം. മെറ്റാലിക് സോഡിയവുമായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പണി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് സോഡിയവുമായിട്ട് സൾഫർ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയം സൾഫൈഡ് കിട്ടും. Sulfur means sulfur present in the organic compound. So it can react with the sulfur in the organic compound to form sodium sulfide Na2S. It can react with the halogen present in the organic compound to form sodium halide. Okay, it can react with the nitrogen in the organic compound along with the carbon also. Nitrogen and carbon കൂടി ഈ സോഡിയവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ NaCN sodium cyanide അങ്ങനത്തെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യും. Okay, so nitrogen can form cyanides with the sodium, sulfur can form sulfide with the sodium, halogen can form halide with the sodium. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ സയനൈഡ്സ്, സൾഫൈഡ്സ്, ഹാലൈഡ്സ് തുടങ്ങിയുള്ളത് ഫോം ചെയ്യും. റൈറ്റ്, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ മെത്തേഡ്. ഇതാണ് സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ഫ്യൂസ്ഡ് മാസ് ബൈ ബോയിലിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ. അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക. ഒരു ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഉണ്ട്, അതിന് ഫ്യൂഷൻ ട്യൂബ് എന്നാണ് പറയുക. അങ്ങനത്തെ ഫ്യൂഷൻ ട്യൂബിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ മെറ്റാലിക് സോഡിയം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് റെഡ് ഹോട്ട് ആവുന്നത് വരെ ചൂടാക്കുക. ഈ ട്യൂബ് തന്നെ, ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് തന്നെ റെഡ് ഹോട്ട് ആവുന്നത് വരെ ചൂടാക്കുക. അങ്ങനെ ചൂടാക്കിയ ഈ റെഡ് ഹോട്ട് ഫ്യൂഷൻ ട്യൂബ് നമ്മൾ മോർട്ടാറിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ എടുക്കാൻ, നമ്മുടെ വാട്ടർ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മോർട്ടാർ എടുക്കും. മോർട്ടാറിൽ നമ്മൾ പ്ലഞ്ച് ചെയ്യും, ഡിപ്പ് ചെയ്യും. ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. റെഡ് ഹോട്ട് ട്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത പിന്നെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂടി അതിൽ വാട്ടറുമായിട്ട് മിക്സ്ഡ് ആവും. അതിൽ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട്സ് അയണിക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയണിക് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ഈ വാട്ടറിൽ അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാത്ത മെറ്റാലിക് സോഡിയം അതിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവും, അത് അതിന്റെ മുകളിൽ ഓടി നടന്ന് കത്തും. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കും. അങ്ങനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ഈ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്റ്റിൽ ഇപ്പൊ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഐദർ ഇറ്റ് മേ കണ്ടെയ്ൻ സോഡിയം സയനൈഡ് ഓർ സോഡിയം സൾഫൈഡ് ഓർ സോഡിയം ഹാലൈഡ്. ഇത് മാത്രമേ അതിൽ കാണുള്ളൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്റ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അളവ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ നൈട്രജൻ. നൈട്രജന്റെ ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, how to detect the presence of nitrogen in the sodium fusion extract. Sodium fusion extract nitrogen ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ നൈട്രജൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. കാരണം അവിടെ നിന്നാണല്ലോ ഈ നൈട്രജൻ വന്നത്. So the sodium fusion extract is boiled with iron sulfate, ferrous sulfate. Okay, and then acidified with the concentrated sulfuric acid. Right, അപ്പോൾ കുറച്ച് അയൺ സൾഫേറ്റ് എടുക്കുന്നു, അതിൽ കുറച്ച് സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഒഴിക്കുന്നു, അതിൽ കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ കളർ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ. അതാണ് നൈട്രജന്റെ പ്രസൻസ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്? സോഡിയം സയനൈഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഫെറസ് അയോൺ Fe2+ അയോൺ. Fe2+ അയോണുമായിട്ട് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള നമ്മൾ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് എടുത്തപ്പോൾ അതിലുണ്ടായിട്ടുള്ള സയനൈഡ് അയോൺ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു and form sodium hexacyanoferrate. അതാണ് sodium hexacyanoferrate. FeCN6 4-. അതാണ് നമ്മൾ സോഡിയം ഹെക്സാസയാനോഫെറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്, അതായത് അസിഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്, സം ഓഫ് ദി ഫെറസ് അയോൺസ് ആർ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ടു ഫെറിക് അയോൺസ്. സം ഓഫ് ദ ഫെറസ് അയോൺസ്, കുറച്ച് ഫെറസ് അയോൺസ് Fe2+ അയോൺസ് അത് ആ സൊല്യൂഷനിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സം ഓഫ് ദ ഫെറസ് അയോൺസ് ഗെറ്റ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ടു ഫെറിക് അയോൺസ്. Fe3+ ആണ് ഫെറിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യാത്ത നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ എടുത്ത ഫെറസ് സൾഫേറ്റിലുള്ള അയോൺസ്, സം ഓഫ് ദ ഫെറസ് അയോൺസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഫെറിക് അയോൺസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദീസ് ഫെറിക് അയോൺസ് റിയാക്ട് വിത്ത് സോഡിയം ഹെക്സാസയാനോഫെറേറ്റ്. ആ ഫെറിക് അയോൺസ് ആണ് പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായ സോഡിയം ഹെക്സാസയാനോഫെറേറ്റ് 4- ചെയ്യുന്നത്, റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അയൺ ഹെക്സാസയാനോഫെറേറ്റ്. ദിസ് ഈസ് അയൺ ഹെക്സാസയാനോഫെറേറ്റ്. റൈറ്റ്, ഇവിടെ ഫെറിക് ഫെറോസയനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, കാരണം ഇവിടെയുള്ള Fe4 എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഫെറിക് അയോൺസ് ആണ്. സോ ഫെറിക് ഫെറോസയനേറ്റ് എന്ന് പറയാം, ഫെറിക് ഫെറോസയനേറ്റ്.
And this ferric ferrocyanate is a complex compound, and this complex compound having Prussian blue color. Prussian blue color. Prussian blue color ആയിരിക്കും ഈ ferric ferrocyanate. Okay, so this is the reaction behind that one. And this is sodium fusion extract test, Lessines test. This is known as Lessine test. Lessine test is common for all these ones, sulfur, halogens, nitrogen. Okay, ഇതിനെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ Lessines test എന്ന് പറയുന്നത്. So this is the test for what? Nitrogen. Nitrogen test ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത്. Let us see what is the test for sulfur. Nitrogen test എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത സൾഫർ. അപ്പോൾ സൾഫർ എന്താവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ sodium fusion extract ഉണ്ടാവുമ്പോൾ sodium react with the sulfur present in the organic compound which is covalently bonded with the organic compound is converted into sodium sulfide. Now in our sodium fusion extract, if sulfur is there in the organic compound, it is present in the sodium fusion extract as sodium sulfide in the ionic form. Sodium sulfide ആയിട്ട് ionic form ൽ അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ sodium fusion extract ൽ ഉണ്ട്. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? So we take a little amount of the sodium fusion extract in a test tube. Then the sodium fusion extract is acidified with acetic acid and lead acetate is added. അത് കുറച്ച് അസിറ്റിക് ആസിഡുമായിട്ട് ചേർത്ത് അസിഡിഫൈ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ലെഡ് അസിറ്റേറ്റ് ചേർത്തു. ലെഡ് അസിറ്റേറ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് precipitate ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് precipitate of lead sulfide indicates ആ solution turns in black color, അത് black color ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ black color ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that indicates the presence of sulfur due to the formation of lead sulfide. Lead sulfide is black in color. PbS, which is black in color. PbS black color ആണ്. So a black precipitate of lead sulfide is formed, which indicates the presence of sulfur in the organic compound. Organic compound sulfur ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവാണ് ഈ black lead sulfide. വേറെ എവിടെയൊന്നും നമുക്ക് ലെഡ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. നമ്മൾ ചേർത്ത ലെഡ് അസിറ്റേറ്റ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ആ ലെഡ് അസിറ്റേറ്റ് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് സൾഫറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ലെഡ് സൾഫൈഡ് ഉണ്ടായത്. PbS ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. PbS ഹാവിംഗ് ബ്ലാക്ക് കളർ. വേറെ ഒരു ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതേ സൾഫറിന് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ്. ഓൺ ട്രീറ്റിംഗ് സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് വിത്ത് സോഡിയം നൈട്രോപ്രൊസൈഡുമായിട്ട് ചേർത്ത് നമുക്കൊരു വയലറ്റ് കളറാണ് കിട്ടുക. ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടന്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് നോട്ട് ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ലെഡ് സൾഫൈഡ്. ലെഡ് സൾഫൈഡ് പോലെ അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അല്ല. ദിസ് ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട്. ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. ലെറ്റ് സീ ദ റിയാക്ഷൻ. എന്താണ് റിയാക്ഷൻ നോക്കുക. എനിഹൗ ദ കോമ്പൗണ്ട് ഹാവിംഗ് വയലറ്റ് കളറാണ് സോഡിയം നൈട്രോപ്രൊസൈഡ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൾഫൈഡ് അയോൺസ് പ്രസന്റ് ഇൻ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ക്യാൻ റിയാക്ട് വിത്ത് സോഡിയം നൈട്രോപ്രൊസൈഡ്. സൾഫൈഡ് അയോൺസ് നമ്മുടെ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ഷനിലുള്ള സൾഫൈഡ് അയോൺസ് സോഡിയം നൈട്രോപ്രൊസൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാം. സോഡിയം നൈട്രോപ്രൊസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് Na2FeCN5 times NO. Na2FeCN5 times NO അതാണ് സോഡിയം നൈട്രോപ്രൊസൈഡ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ സോഡിയം എഴുതിയിട്ടില്ല. അത് നമ്മുടെ അയോണിക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടിയിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? Na2S plus Na2FeCN5 times NO എന്ന് എഴുതണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ Na4FeCN5 times NOS എന്ന് എഴുതും. Okay, so FeCN5 times NOS 4 minus is violet in color. That complex ion having violet color. Okay, the appearance of violet color indicate the presence of sulfur in the sodium fusion extract, which indicate the presence of sulfur in the organic compound. Next is coming to halogens. Presence of halogens. Halogens present ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Okay, halogens presence ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് എടുക്കുന്നു. സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്റ്റിൽ നമ്മൾ നൈട്രിക് ആസിഡും സിൽവർ നൈട്രേറ്റും ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് അസിഡിഫൈഡ് വിത്ത് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ദെൻ ട്രീറ്റ് വിത്ത് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? ഹാലജൻസ് സിൽവറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സിൽവർ ഹാലൈഡ് ഫോം ചെയ്യും. X minus plus Ag plus gives AgX, സിൽവർ ഹാലൈഡ്. അപ്പോൾ സിൽവർ ഹാലൈഡ് നമ്മുടെ വ്യത്യസ്ത സിൽവർ ഹാലൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും. സിൽവർ ക്ലോറൈഡ്, സിൽവർ ബ്രോമൈഡ്, സിൽവർ അയഡൈഡ്, അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ഫ്ലൂറൈഡ്, ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഹാലൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് ക്ലോറിനാണോ ബ്രോമിനാണോ അയഡിനാണോ എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ച് അതിന് വ്യത്യസ്ത കളേഴ്സുമായിരിക്കും. So see the reaction. The sodium fusion extract is acidified with nitric acid and then treat with silver nitrate. ഈ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഈ ഹാലൈഡ്സിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സോ യു ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഹാലജൻ. So the sodium fusion extract is acidified with nitric acid and treat with silver nitrate, a white precipitate which is soluble in ammonium hydroxide.
white precipitate is formed which is soluble in ammonium hydroxide shows the presence of chlorine. So chlorine having white in color. Chlorine avada white color in the form of silver halide. Silver halide aanu undava. Silver halide is insoluble in water or sparingly soluble in water, that having white in color. Okay, moreover it is soluble in ammonium hydroxide. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ammonium hydroxide അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ that will dissolve. അത് dissolve ചെയ്തു പോകും. Then നിങ്ങൾക്ക് യെല്ലോ കളറാണ് കിട്ടിയത് എങ്കിൽ yellowish precipitate. Okay, and that is sparingly soluble in ammonium hydroxide. അത് ammonium hydroxide sparingly soluble ആണ്. സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് soluble ആണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു യെല്ലോ precipitate-ഉമാണ്, sparingly soluble-ഉമാണ്. That shows the presence of bromine. Silver bromide is sparingly soluble in ammonium hydroxide. Okay, so ഇനി നമ്മൾ വേറെ എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? It is another yellowish precipitate, somewhat strong, deep yellow. കുറച്ചും കൂടി യെല്ലോ ആയിട്ടുള്ള precipitate ആണ്. But it is insoluble in ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide insoluble ആണെങ്കിൽ that indicate it is the presence of iodine as silver iodide. Silver iodide ആയിട്ടാണ് അവിടെ iodine ഉള്ളത്. Silver iodide is insoluble in ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide അത് insoluble ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ in some cases nitrogen and sulfur both are present in the organic compound. നൈട്രജനും സൾഫറും ചിലപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് പ്രസന്റ് ആവുന്ന കേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? If both are present, nitrogen and sulfur. സോഡിയം തയോസയനേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്റ്റിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുക. എന്താണ് സോഡിയം തയോസയനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? സോഡിയം തയോസയനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയവും കാർബണും നൈട്രജനും സൾഫറും ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്. NaSCN. തയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൾഫർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോഡിയം തയോസയനേറ്റ് ഈസ് ഫോം. ഈ സോഡിയം തയോസയനേറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫെറിക് അയോൺസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് റെഡ് കളറാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നൈട്രജന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫെറസ് അയോൺസ് ഉപയോഗിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. അവിടെ ഫെറസ് അയോൺസ് ഫെറിക് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് കണ്ടു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫെറിക് അയോൺസ് ഉണ്ടായാൽ ആ ഫെറിക് അയോൺസ് ഈ തയോസയനേറ്റുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ബ്ലഡ് റെഡ് കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുക. FeSCN2+. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലഡ് റെഡ് കളറുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കിട്ടുക, പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ കളറല്ല കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോ പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ സിൻസ് ദർ ആർ നോ ഫ്രീ സയനൈഡ് അയോൺസ്. പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്രീ സയനൈഡ് അയോൺസ് വേണം. ഇവിടെ തയോസയനേറ്റ് ആണുള്ളത്. തയോസയനേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? അവിടെ പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ കളർ കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇഫ് സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ ഈസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് വിത്ത് എക്സസ് ഓഫ് സോഡിയം ആണ് എങ്കിൽ ദ തയോസയനൈഡ് ഡികമ്പോസ് ടു ഈൽഡ് സയനൈഡ് ആൻഡ് സൾഫൈഡ്. ഓക്കെ, കൂടുതൽ എക്സസ് സോഡിയം ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സോഡിയം തയോസയനേറ്റ് സോഡിയവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് NaCN+Na gives NaCN+Na2S എന്ന് കിട്ടാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ കളർ കിട്ടും. അതല്ല, വേണ്ടത്ര സോഡിയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? സൾഫറും നൈട്രജനും ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബ്ലഡ് റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും. Then if nitrogen or sulfur is also present in the compound, nitrogen and sulfur, the fusion extract is first boiled with concentrated nitric acid to decompose cyanide or sulfide during the Lessines test. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൈട്രജനും സൾഫറും പ്രസന്റ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഫസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡുമായിട്ട് ചേർത്ത് ചൂടാക്കും. To decompose the cyanide or sulfide of sodium formed during Lessines test. These ions would otherwise interfere with the silver nitrate test for halogens. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ സൾഫറും അതേപോലെ തന്നെ നൈട്രജനും പ്രസന്റ് ആണ് എങ്കിൽ അത് ഈ ഹാലൈഡിന്റെ ടെസ്റ്റിലും ഇന്റർഫെയർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡുമായിട്ട് ചേർത്ത് ചൂടാക്കണം. അപ്പൊ നേരത്തെ ചെയ്ത ടെസ്റ്റിൽ ഈ പറഞ്ഞ സൾഫറും നൈട്രജനും ഉണ്ട് എങ്കിൽ, അത് അവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇനി ഹാലജനും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ചേർത്ത് ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കടക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഹാലജന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ ഇത് ഇന്റർഫെയർ ചെയ്യും. മനസ്സിലായി? ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഫോസ്ഫറസ്. ഫോസ്ഫറസിന്റെ ടെസ്റ്റ് ആണ് അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകും. ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഫോസ്ഫറസ്. ഓക്കെ, here in this test we are heating the organic compound with an oxidizing agent like sodium peroxide. Hydrogen peroxide ആയാലും വലിയ വിരോധം, ഒരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റുമായിട്ട്. So heated with the sodium peroxide, that is more stable. The phosphorus present in the compound is oxidized to phosphate. അപ്പോൾ അതിൽ ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഫോസ്ഫറസ് ഇപ്പൊ എന്തായി? ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി. Okay, it is soluble in water. The solution is boiled with nitric acid. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടി, നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്, that heat with peroxide
നമുക്ക് റിസൾട്ടന്റ് മാസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ റിസൾട്ടന്റ് മാസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ബോയിൽഡ് വിത്ത് നൈട്രിക് ആസിഡ്. അതിൽ നമ്മൾ നൈട്രിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുന്നു, ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തതിലേക്ക് നമ്മൾ അമോണിയം മോളിബ്ഡേറ്റ് ചേർക്കുന്നു. അമോണിയം മോളിബ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫോർമുലയൊക്കെ പറയാം, ആദ്യം ഇത് പറയാം. അങ്ങനെ അമോണിയം മോളിബ്ഡേറ്റ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യെല്ലോ കളർ ഫോം ചെയ്യും. യെല്ലോ കളർ. ഓക്കെ, യെല്ലോ കളർ ഈസ് ഫോം. ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ്. അതാണ് ഫോസ്ഫറസിന്റെ പ്രസൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. റിയാക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം. റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്, നമുക്ക് ആ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് പ്ലസ് സോഡിയം പെറോക്സൈഡ് Na2 gives നമുക്ക് Na3PO4 സോഡിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്. അവിടെ ഫോസ്ഫേറ്റ്, ഫോസ്ഫറസ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, then Na3PO4 plus HNO3. Na3PO4 plus HNO3 gives H3PO4 phosphoric acid. H3PO4 plus sodium nitrate. സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, HNO3 NO3യും സോഡിയം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ഫോം ചെയ്തത്. റൈറ്റ്. പിന്നെ ഫോസ്ഫേറ്റ് നമ്മൾ അസിഡിഫൈ ചെയ്തതുകൊണ്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തായിട്ടുണ്ട്, ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ H3PO4ഉം സോഡിയം നൈട്രേറ്റും. സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. അതിലാണ് ഫോസ്ഫറസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഈ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് അമോണിയം മോളിബ്ഡേറ്റുമായിട്ട്, അമോണിയം മോളിബ്ഡേറ്റ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തത്. സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് വിത്ത് അമോണിയം മോളിബ്ഡേറ്റ് എന്ന് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. അമോണിയം മോളിബ്ഡേറ്റിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? NH4 twice MoO4. MOയിലെ ഒരു O ചേർത്താണ്, അത് മോളിബ്ഡേനത്തിന്റെയാണ്. അടുത്ത O ഓക്സിജന്റെയാണ്. സോ അമോണിയം മോളിബ്ഡേറ്റ് NH4 twice MoO4. Okay, so H3PO4 plus ammonium molybdate plus nitric acid. The solution is boiled with nitric acid and treated with ammonium molybdate. Right. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? അമോണിയം ഫോസ്ഫോമോളിബ്ഡേറ്റ്. അമോണിയം ഫോസ്ഫോമോളിബ്ഡേറ്റ്. അമോണിയം ഫോസ്ഫോമോളിബ്ഡേറ്റിനാണ് ഈ യെല്ലോ കളർ. NH4 thrice PO4 12 MoO3. ഇതാണ് അമോണിയം ഫോസ്ഫോമോളിബ്ഡേറ്റ്. ഫോർമുലയ്ക്ക് വന്ന വ്യത്യാസം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അമോണിയം മോളിബ്ഡേറ്റിൽ 2 അമോണിയം അയോൺ ആയിരുന്നു, ഇവിടെ 3 അമോണിയം അയോൺ ആണ്. അവിടെ 4 ഓക്സിജൻ ആയിരുന്നു, ഇവിടെ 3 ഓക്സിജൻ ആണ്. പക്ഷെ 12 മോളിബ്ഡിനം ഓക്സൈഡ്സ് അതിലുണ്ട് എന്ന് ഓർക്കുക. അമോണിയം ഫോസ്ഫോമോളിബ്ഡേറ്റ് ഹാവിംഗ് യെല്ലോ കളർ. This indicates the presence of phosphorus in the organic compound. ഇത്രയുമാണ് ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ്. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് വെച്ച് നമ്മൾ കാർബൺ ഉണ്ടോ, ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടോ, അതേപോലെ നൈട്രജൻ, സൾഫർ, ഹാലജൻ, ഫോസ്ഫറസ് ഇവയെല്ലാം പ്രസന്റ് ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ഇവയെല്ലാം പ്രസന്റ് ആണോ എന്ന് മാത്രമേ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തുള്ളൂ. ഇവയെല്ലാം എത്ര അളവുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തില്ല. അടുത്തതാണ് നമ്മൾ എത്ര അളവുണ്ട് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. That is quantitative analysis. The percentage composition of elements present in organic compound is determined by quantitative analysis. Quantity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളവ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ അളവ് എത്ര ഉണ്ട്? നേരത്തെ നമ്മൾ ഗുണം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കാണുന്നത്, ഇതിൽ നമ്മൾ അളവ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടത്? Here a known mass of the organic compound is burned in the presence of oxygen and copper oxide to determine the presence quantity of carbon and hydrogen. നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയും ഓരോ മൂലകങ്ങളുടെയും പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം കാർബണും ഹൈഡ്രജനും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പൊ നോക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിന് അളവ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എത്ര അളവ് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. കാരണം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ പോരാ, അളവ് തീരുമാനിക്കുന്ന വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോൺ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അറിയുന്ന അളവ്. അതായത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത അത്രയും ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് 1 gram or 2 gram or 10 gram anything. ആ ഗ്രാം എത്രയാണ് അളവ് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത്രേ. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ, ഫസ്റ്റ് വി ടേക്ക് എ നോൺ മാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്. ഒരു അളവ് കൃത്യമായി അറിയുന്ന ഒരു അളവ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കുക. എടുത്തതിന് ശേഷം വിച്ച് ഈസ് ബേൺഡ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ. ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേർത്ത് ബേൺ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ഇറ്റ് ഈസ് ബേൺഡ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ അല്ലേ, വേണ്ടത്ര ഓക്സിജനുമായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇൻ ഓർഡർ ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺവേർട്ട് ഓൾ ദ കാർബൺ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. അതിൽ എല്ലാ കാർബണും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സഫിഷ്യന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്സിജൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കോപ്പർ ഓക്സൈഡ്. കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ. ഓക്കെ, സോ കാർബൺ കൺവേർട്ടഡ് ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ഹൈഡ്രജൻ കൺവേർട്ടഡ് ടു ഓക്സൈഡ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ടർ. ഹൈഡ്രജൻ വാട്ടർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓൾ ദ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ടു ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഓക്സൈഡ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ദ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ പാസിംഗ് ദ മിക്സ്ചർ ത്രൂ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നിപ്പം
മോയ്സ്ചർ ഉണ്ടായി, H2O ഉണ്ടായി. ഈ H2O നമ്മൾ വേറെ എവിടെ നിന്നും കൊടുത്തില്ല, നമ്മൾ ആകെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് അത് ഹീറ്റ് ചെയ്തത്. വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ്, അതിൽ മോയ്സ്ചർ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മോയ്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രം ദ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്, ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എത്ര H2O ഉണ്ടായി എന്ന് അറിയാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ അതിനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. ആ സെറ്റപ്പിൽ ഒരു അൺഹൈഡ്രസ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ്, എന്ന് വെച്ചാൽ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് അൺഹൈഡ്രസ് ആക്കുക, നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡിനെ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാം, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കുക H2O. അത് ഡെലിക്കസന്റ് ആണ്, അത് മോയ്സ്ചറിനെ വല്ലാതെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി, ആ മോയ്സ്ചറൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അൺഹൈഡ്രസ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് എടുക്കും. അതിന്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ച് വെക്കും. അതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടായ വാതകം കടത്തിവിടും. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അങ്ങനെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, അതിലുള്ള മോയ്സ്ചർ മുഴുവൻ, എന്നുവെച്ചാൽ ഉണ്ടായ H2O മുഴുവൻ ഈ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് അങ്ങോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് ലേറ്റർ നമുക്ക് അതിന്റെ വെയിറ്റ് ഡിഫറൻസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇനി തിരിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞു, ആ പിന്നെ മോയ്സ്ചർ അതിലെല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്തു, ബാക്കി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാണുമല്ലോ. ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ ഈ സെറ്റപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും. അതിനെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, നേരെ നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും. പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷനിലൂടെ. So an experimental setup is there. First of all, we are passing all these gases that is coming from this experimental portion through a U-tube that containing calcium chloride, anhydrous calcium chloride, previously weighed anhydrous calcium chloride. Okay, then the remaining gas which is passed through potassium hydroxide, a U-tube previously weighed U-tube that containing potassium hydroxide, and the gas is passed, evolved gas is passed through potassium hydroxide. Okay. അതിനുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Where copper goes is there, copper oxide goes is there, and that tube is known as combustion tube. ആ ട്യൂബിന്റെ പേര് combustion tube എന്നാണ്. And inside a sample is taken in a platinum pot. ഒരു പ്ലാറ്റിനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. And we can heat it and we have to burn it now. Okay, അതൊരു കോപ്പർ ഓക്സൈഡിന്റെ ഒരു ചേംബറിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫേർണസ്. അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ക്രോസ് എ കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഗോസ്. അപ്പോൾ മീൻവൈൽ ഓൾ ദ കാർബൺ കൺവേർട്ടഡ് ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ഹൈഡ്രജൻ കൺവേർട്ടഡ് ടു വാട്ടർ. Okay, then it is first passed through a U-tube that containing calcium chloride, anhydrous calcium chloride, or anhydrous magnesium perchlorate, some other. അത് ഏതായാലും മതി, ഈ മോയ്സ്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാധനം. അത്രയും നമ്മളവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചു. ഓക്കെ, ഇനിയും അതിലൂടെ ബാക്കി, കാരണം ഇതിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കില്ല, അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ദാറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി വെയ്ഡ് ആയിരിക്കും. എത്ര അൺഹൈഡ്രസ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് അതിലുണ്ട്, എത്ര അൺഹൈഡ്രസ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അതിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് പുറത്തേക്ക് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. ഇത്രയുമാണ് അതിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് എടുത്ത ആ യൂട്യൂബ്, ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ മാസ് ഓഫ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഗീവ്സ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ഈ അൺഹൈഡ്രസ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര മാസ് കൂടി, പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര മാസ് കൂടി, ആ ഇൻക്രീസ് ഇൻ മാസ് ആണ് അതിൽ അതാത് ട്യൂബുകളിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോയ്സ്ചറും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും, ഫ്രം വിച്ച് ദ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്. ആ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ മാസ് നമ്മൾ എം, സ്മോൾ ലെറ്റർ എം എന്നുള്ള ഒരു മാസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് എം. ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എം എന്ന് പറയുന്ന മാസ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. എം ഗ്രാം എന്ന് നമുക്ക് അത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു വെക്കും. ഓക്കെ, ഇനി പിന്നെ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ ഈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ മാസ് കണ്ടത്, ആ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ M1 ആണ് എന്നെടുക്കുക. പിന്നെ മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, അതായത് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിലൂടെ നമ്മൾ കടത്തി വിട്ടപ്പോൾ കിട്ടിയ ആ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് M2 ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് 3 മാസ് കിട്ടിയിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഇനി ഈ പെർസെന്റേജസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഓക്കെ, നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഇപ്പൊ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് എങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ പ്ലസ് 2 ഓക്സിജൻ, കാർബൺ 12 ആണ് അതിന്റെ ആറ്റോമിക് മാസ്, ഓക്സിജൻ 16 ആണ്, 2 16 32, 32 12 44. ഓക്കെ, അപ്പൊ കാർബൺ എന്നുള്ളത് 44 ആണ് അതിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. കാർബൺ 44 ആണ്. ഓക്കെ, ഈ 44ൽ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട്? 44 ഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട്?
കാർബൺ 12 ആണുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പോ 12/44 എന്ന് എഴുതാലോ നമുക്കതിനെ, ഇല്ലേ? പെർസെൻറ്റേജിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റു 100 എന്നും കൂടി കൊടുത്താൽ അത് പെർസെൻറ്റേജിലായി. നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് പ്രശ്നം അതല്ല. ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അറിയുന്നത്. നമ്മൾ എടുത്ത ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ നമുക്ക് എത്ര കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കിട്ടി? നമുക്ക് കിട്ടിയ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് M2 ആണ്. അപ്പോൾ M2 കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എത്രയാണ്? അത് M ആണ്. അപ്പോൾ M കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12/44. അത് നമ്മുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. ഓക്കെ, ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ കാർബൺ എത്ര ശതമാനം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 12/44 × 100 എന്ന് എഴുതാം. ഇനി നമ്മളെടുത്ത ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 12/44 × 100 ഇൻറ്റു എത്ര കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടി? M2 ഗ്രാം നമുക്ക് കിട്ടി, ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മളെടുത്ത ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് M. സോ M2/M. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, 12 × M2 × 100/44 × M എന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം. ഇത്രയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് മോയിസ്ചറിൽ അതിൽ കിട്ടിയ കാർബൺ H2O എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ കാണും? ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വിശദീകരണത്തിൽ മാത്രമൊന്നും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എങ്ങനെ കാണാം? അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് ഏതിലാണ്? വാട്ടറിലാണ്. വാട്ടറിൽ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ H2O 18 ആണ്. അതിൽ 2 ആണ് എന്തുള്ളത്? ഹൈഡ്രജൻ. സോ 2/18 എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എഴുതി വെക്കാം. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി അതിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എങ്കിൽ 2/18 × 100 അത് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു, ഇല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് കിട്ടിയ H2O എത്ര ഉണ്ട്? അത് M1 ഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ H2O. നമ്മൾ എത്ര ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തു? ഡിവൈഡഡ് ബൈ M ഗ്രാം ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2M1 100/18 M. 2M1 100/18 M. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഉണ്ട്, എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി. In order to determine the percentage of nitrogen, we have two methods. രണ്ട് methods നമുക്ക് available ആണ്. രണ്ട് methods. And the names of these methods are Dumas method and Geldahl method. Dumas and Geldahl are the names of scientists. Okay, Dumas method and Geldahl method. Let us see what is Dumas method first. എന്താണ് Dumas method എന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് Dumas method? Dumas method എന്ന് പറയുന്നത് the nitrogen containing organic compound when heated with copper oxide in an atmosphere of carbon dioxide, which yield free nitrogen. നമ്മൾക്ക് ഡ്യൂമാസ് മെത്തേഡിൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ നൈട്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ the nitrogen containing organic compound heated with copper oxide, കോപ്പർ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് ചേർത്ത് ചൂടാക്കിയാൽ in an atmosphere of carbon dioxide. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? വേറെ പുറത്തുനിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്വീകരിച്ചില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ചൂടാക്കാം. in an atmosphere of carbon dioxide which yield free nitrogen. ഫ്രീ നൈട്രജൻ കിട്ടും. ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ല, ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസ് ആയിരുന്നു നൈട്രജന്റെ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസ് ആക്കി. അപ്പൊ ഫ്രീ നൈട്രജൻ കിട്ടി, നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് കിട്ടി. ഓക്കെ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടറൊക്കെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ കോപ്പർ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് ചേർത്ത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ കാർബണിന്റെയും ഹൈഡ്രജന്റെയും പെർസെൻറ്റേജ് ആൾറെഡി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വിത്ത് സം അതർ മെത്തേഡ്. Okay, here we converted the nitrogen present in the organic compound is completely into free nitrogen gas. മനസ്സിലായല്ലോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടായ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് എത്ര ഉണ്ടായി എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. കാർബണും ഹൈഡ്രജനും നൈട്രജനും ഉള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് CxHyNZ എന്ന് എഴുതിയത്. ഓക്കെ, പ്ലസ് കോപ്പർ ഓക്സൈഡ്. ഇക്വേഷൻ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്, വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടുമല്ല. നമ്മുടെ ഓരോന്നിന്റെയും പ്രൊപ്പോർഷൻ ശരിയാക്കാൻ പറ്റില്ല. 2x + y/2 CuO എന്നൊക്കെ എഴുതിയത് നിങ്ങൾ വെറുതെ CHN എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാലും മതി, പ്ലസ് CuO എന്ന് എഴുതിയാലും മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബാലൻസ്ഡ് ആവണമെന്ന് നമ്മൾ വാശി പിടിക്കേണ്ട. പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, ബാലൻസ്ഡ് ആക്കുന്നത് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, പറഞ്ഞു എന്നതാണ്. അപ്പൊ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടായി, H2O ഉണ്ടായി, ഫ്രീ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടായി, N2 ഗ്യാസ് ഉണ്ടായി. പിന്നെ കോപ്പർ ഫ്രീ ആയി, കാരണം കോപ്പറിന്റെ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടായത്? ഈ പറഞ്ഞ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഒക്കെ H2Oയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായി മാറിയത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. കാർബൺ ഡൈ ഹൈഡ്രജനും പ്രസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ കോപ്പർ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് ചേർത്ത് ചൂടാക്കിയതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി? നൈട്രജൻ ഉണ്ടായി. ട്രേസസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് ആർ ആൾസോ ഫോംഡ് ഇഫ് എനി വിച്ച് ആർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു നൈട്രജൻ ബൈ പാസിംഗ് ദ gaseous mixture over heated copper process. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ നൈട്രജൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവാൻ, ഓക്സിജൻ ഉള്ളതല്ലേ, ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും.
നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും. അതിനെ നമ്മൾ നൈട്രജൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു കോപ്പർ ഗോസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പറിന്റെ ഒരു വയറിന്റെ മുകളിലൂടെ കടത്തി, ഹീറ്റ് ചെയ്ത കോപ്പറിന്റെ അങ്ങനെ കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ നൈട്രജൻ ആയിട്ട് തന്നെ കൺവേർട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾ നൈട്രജൻ പ്രസന്റ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു നൈട്രജനിക് ഗ്യാസ്. Then it is collected over potassium hydroxide solution. ഇത് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷന് മുകളിൽ കളക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്തിനാ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ അബ്സോർബ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ക്യാൻ അബ്സോർബ് മോയ്സ്ചർ എന്തായാലും അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? എക്സസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്തതാണ്, അത് നമ്മുടെ ഗ്യാസിൽ ഉണ്ടായിക്കൂടാ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ അതിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യും, വിച്ച് അബ്സോർബ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഈസ് കളക്ടഡ് ഇൻ ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വെസൽ. ആ വെസലിന്റെ മുകളിൽ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് വെസലാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, എത്ര ഗ്യാസ് അതിൽ ഉണ്ട് എന്ന്, എത്ര കളക്ട് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ആ വോള്യം നോക്കിയാൽ മതി, ആ മുകളിൽ ഭാഗം എത്ര ഭാഗം ഇങ്ങനെ വേക്കന്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു, മീൻസ് അതിൽ നൈട്രജൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അത് എത്ര ഉണ്ടായി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും അളവ് നമുക്ക് നൈട്രജൻ വോള്യത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. നൈട്രജൻ എത്ര വോള്യം ഉണ്ടായി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ്. ഇതാണ് ആ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ മെത്തേഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ ദിസ് കേസ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇതിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാറ്റമില്ല, എം ഗ്രാം എന്നുള്ളത് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഓൾ ഇൻ ഗ്രാംസ്. ഇനി വോള്യൂം ഓഫ് നൈട്രജൻ കളക്റ്റഡ്, ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്ത വോള്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ V1 milliliter എന്നെടുക്കാം. V1 milliliter എന്നെടുക്കാം. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണം, കാരണം ഇത് പിന്നെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഗ്യാസ് ആണ് കളക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ T എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ T1 എന്നെടുക്കാം. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ T1 ആണ്, മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് M ആണ്. ഓക്കെ, ഗ്രാംസിലും മില്ലി ലിറ്ററിലും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. T എന്നുള്ളത് കെൽവിനിലാണ്, അതൊന്നും ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല, മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ. ഇനി പിന്നെ വോള്യൂം ഓഫ് നൈട്രജൻ അറ്റ് STP-യിലുള്ള വോള്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ വോള്യൂം നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാലോ, P1 V1 by T1. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. P1 V1 by T1 ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, P2 V2 by T2. അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടത് അല്ലേ, ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടത്. ഇനി ഇവിടെ വോള്യൂം ഓഫ് നൈട്രജൻ അറ്റ് STP, ഈ കിട്ടിയ വോള്യൂം STP-യിലല്ല, ഈ കിട്ടിയ വോള്യൂം T1 എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വോള്യാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ STP-യിലുള്ള വോള്യൂം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വോള്യൂം അറ്റ് STP എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് V എന്ന് എഴുതാന്ന് വിചാരിക്കുക. ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളത് എഴുതിയെടുക്കുക. V is equal to P1 V1. ഓക്കെ, STP-യിലാവുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, 273 Kelvin റൈറ്റ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിന്റെ പ്രഷർ എത്രയാ, 760 millimeter of mercury, 760 millimeter of mercury. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു നമ്മൾ ഈ എടുത്ത വോള്യം, അപ്പോൾ T1 റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രഷർ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോഴത്തെ വോള്യം നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോഴത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കറിയാം, P1 V1 T1 3 നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് അറിയാത്തത് എന്താണ്, STP-യിലുള്ള വോള്യം. ആ STP-യിലുള്ള വോള്യമാണ് നമ്മൾ V എന്ന് എഴുതിയത്. അപ്പൊ ആ വോള്യം കാണണമെങ്കിൽ P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. ഇവിടെ നമ്മൾ ആ 2 എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മൾ എടുത്തത് നമ്മൾ V എന്നാണെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയും കൊടുത്താൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. So V is equal to P1 V1 by T1 into 273 by 760. ഇപ്പൊ നമ്മൾ STP-യിലുള്ള വോള്യം കിട്ടി. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഈ വോള്യത്തിൽ നിന്ന് വേണം പെർസെന്റേജ് കാണാൻ. അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഫ്രം ദിസ് വോള്യം. അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കുള്ള മെത്തേഡ് നമുക്കറിയാം. 22.4 liter of nitrogen at STP is 1 mole of nitrogen. നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കേസാണത്. 22.414 എന്ന് പറയാം, നമുക്ക് 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി തൽക്കാലം. ഓക്കെ, ഇത്രയും ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? ഇത്രയും ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 22 grams ഓഫ് നൈട്രജൻ ആ, N2 അല്ലേ, N എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 14, N2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 28. അപ്പൊ ഇത്രയും 28 gram ആണ് 22.4 liter എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മില്ലി ലിറ്റർ, നമ്മളിവിടെ മെഷർമെന്റ് മില്ലി ലിറ്ററിലായതുകൊണ്ട് മില്ലി ലിറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ 22.4 എന്നുള്ളത് 22,400 എന്ന് വരും. 22,400 മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് വരും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ?
ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ എഴുതാവോ? അങ്ങനെ എഴുതാൻ എന്താ കുഴപ്പമുള്ളത്? 22 കുറച്ചധികം എഴുതാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അതിൽ പ്രശ്നമുള്ളൂ. 22,400 22,400 milliliter is equal to 28 gram. 28 gram. അപ്പോൾ 1 milliliter എത്രയാ? 1 milliliter. 1 milliliter എന്ന് പറയുന്നത് 28 by 22,400 എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും. 1 milliliter. അപ്പോൾ വി മില്ലിലിറ്ററിലോ ഇൻറ്റു നമുക്ക് വി മില്ലിലിറ്റർ എഴുതണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ 1 milliliterലാണ് എഴുതി. അപ്പൊ വി മില്ലിലിറ്ററിൽ നമ്മൾ 28 ഇൻറ്റു വി ബൈ 22,400 എന്ന് എഴുതും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി പെർസെൻറ്റേജ് കാണാനോ? പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാമല്ലോ. അപ്പൊ മാസിലേക്ക് എത്തിയല്ലോ. ഓക്കെ, പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നൈട്രജൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നൈട്രജൻ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എഴുതിയ സംഖ്യ എഴുതാം. 28 ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു 100 പെർസെൻറ്റേജിലല്ലേ, 100 divided by 22,400 into mass of organic compound. This is the percentage of nitrogen. So you don't forget that this equation. By Dumas method, you can find out the percentage of nitrogen, that is equal to 28 by 22,400. ഈ മെത്തേഡിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്താണ് 28 molecular mass of nitrogen. എന്താണ് 22,400? That is the volume in milliliter for 1 mole. 1 mole. അതാണ് 1 mole. അപ്പോൾ 28 by 22,400 ഇൻറ്റു വി. എന്താണ് വി? വി നമ്മൾ ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്ത് കിട്ടിയ നൈട്രജൻ, അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ നൈട്രജൻ വോള്യൂം മറ്റേ എസ് ടി പി ഇല്ല, അത് ഓർക്കണം. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു 100 പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ എം. എം എന്താണ്? മാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്. Next method to determine the percentage of nitrogen is Geldahl method. Geldahl. ആ പേര് എഴുതുന്ന ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. K ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. K. Start with K. Geldahl's method. K silent ആണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? The compound containing nitrogen is heated with concentrated sulfuric acid. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ചൂടാക്കുക. ഓക്കെ, നൈട്രജൻ ഇൻ ദ കോമ്പൗണ്ട് കൺവേർട്ടഡ് ടു അമോണിയം സൾഫേറ്റ്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് ചേർത്ത് ചൂടാക്കിയത്. കാരണം ഈ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള നൈട്രജൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ്? കൊവാലന്റലി ബോണ്ടഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ അയോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റണം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സൾഫേറ്റ് ആക്കി മാറ്റി. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് ചേർത്ത് ചൂടാക്കി. ദ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് Geldahl method to determine the percentage of nitrogen. Geldahl ആ പേര് സ്പെല്ലിങ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക. KJELDAHL. Geldahl. K is silent. Its pronunciation is Geldahl. Okay, അപ്പോൾ Geldahliന്റെ മെത്തേഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. Where first of all the compound that containing nitrogen is heated with concentrated sulfuric acid. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് ചേർത്ത് ചൂടാക്കും. അങ്ങനെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് covalently bonded ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജനെ നമുക്ക് the nitrogen present in the organic compound which is covalently bonded is converted to ammonium compound ആക്കി മാറ്റാം. അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആക്കി മാറ്റി. ഓക്കെ, അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആക്കി മാറ്റി. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു സെറ്റപ്പ് എടുക്കുന്നത്. ആ സെറ്റപ്പിന്റെ പേര് Geldahl ഫ്ലാസ്ക് എന്നാണ്. Geldahl ഫ്ലാസ്ക് ഒരു ലോങ് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ആണ്. റൗണ്ട് ബോട്ടം, ലോങ് നെക്കുള്ള റൗണ്ട് ബോട്ടം ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷേർഡ് എമൗണ്ട് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്, നോൺ എമൗണ്ട് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്, ഇറ്റ്സ് മാസ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എം പ്ലസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് പ്ലസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ്. ഓക്കെ, എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ റിയാക്ഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് പ്ലസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് NH4 twice SO4 അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ആൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ദ റിസൾട്ടിംഗ് മിക്സ്ചർ ഈസ് ഹീറ്റഡ് വിത്ത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. നമ്മൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് ചേർത്ത് ചൂടാക്കുക. ഓക്കെ, സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് ചൂടാക്കുക. അങ്ങനെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? നമുക്ക് കിട്ടുക അമോണിയ ഗ്യാസ് ആണ് കിട്ടുക. ആ അമോണിയ ഗ്യാസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലിബറേറ്റഡ് അമോണിയ.
അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിൽ ഓർക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യം ജെൽഡാൽ ഫ്ലാസ്കിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് ചേർത്ത് ചൂടാക്കി എല്ലാം അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആക്കി മാറ്റി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് ചേർത്ത് ചൂടാക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് ചേർത്ത് നമ്മൾ വേറൊരു സെറ്റപ്പിൽ വെച്ച് ഇതേ ഫ്ലാസ്ക് എടുത്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ചൂടാക്കിയാൽ മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ വെക്കും, അതിനൊരു ജെൽഡാൽ ട്രാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഇതെല്ലാം കൂടി ചെയ്തിട്ട് ആ ഇവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിൽ കൂടെ വരുന്നത് എന്താ? അമോണിയാണ്. സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് ചേർത്ത് ചൂടാക്കി പിന്നെ അമോണിയാണ് പുറത്തേക്ക് വരും. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ അമോണിയ പുറത്തേക്ക് വരും. ദ ലിബറേറ്റഡ് അമോണിയ ഗ്യാസ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ആൻ എക്സസ് ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അമോണിയയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വേറൊരു ഫ്ലാസ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടൻസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഫ്ലാസ്കിൽ നമ്മൾ എക്സസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്കറിയാം. അതിൽ എത്ര സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം, എത്ര അളവ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം. ഒന്ന്, ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ജെൽഡാൽ ഫ്ലാസ്കിൽ ചേർത്ത സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അല്ല കേട്ടോ. ജെൽഡാൽ ഫ്ലാസ്കിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ചേർത്തത് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിലെ നൈട്രജനെ അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് എത്രയായാലും അത് എക്സസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടുത്തെ എക്സസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്താ? അത് നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. അത് നമ്മൾ വേറെ ഒരു കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് നോൺ, കോൺസെൻട്രേഷൻ അറിയുകയും ചെയ്യുക. അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ അമോണിയ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, the amount of ammonia produced is determined by estimating the unreacted sulfuric acid left after the absorption of ammonia by titrating it with standard alkali. ഈ ടേംസ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ അമോണിയ, അതായത് നമ്മൾ ജെൽഡാൽ ഫ്ലാസ്കിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായി ചേർത്ത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ചൂടാക്കിയപ്പോൾ അമോണിയ പുറത്തു വന്നു. കംപ്ലീറ്റ് അമോണിയം പുറത്തു വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ എക്സസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്, കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ചേർത്ത് ചൂടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആയി. ആ അമോണിയം സൾഫേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒഴിച്ചു, നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തു, മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തു. അമോണിയം സൾഫേറ്റിലുള്ള മൊത്തം അമോണിയയും പുറത്തു വന്നു. ആ വരുന്ന അമോണിയയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആ അമോണിയയെ വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ അറിയോ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെയാണ് ഇനി ഇതിന്റെ അളവുകൾ കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അളവ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി, കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കുറെ നേരം അമോണിയ ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? അമോണിയ പ്ലസ് NH3 പ്ലസ് H2SO4 gives NH4 twice SO4, അമോണിയം സൾഫേറ്റ് കിട്ടും. അമോണിയം സൾഫേറ്റ് അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വന്ന എല്ലാ അമോണിയം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അമോണിയ പുറത്തു വന്നു. അതിൽ ഇനി അമോണിയ നമ്മൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായി ചേർത്ത് ചൂടാക്കുന്നതിൽ ഇനി അമോണിയ ഇല്ല, കംപ്ലീറ്റ് അമോണിയം പുറത്തു വന്നു. അത് നമ്മുടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിലൂടെ കടത്തി വിട്ടപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് ഈ അമോണിയ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി. പക്ഷെ ഇനിയാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത്. അതെന്താണെന്നറിയാം? നമ്മൾ എടുത്ത സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന് ഒരു അളവുണ്ട്, ഈ അമോണിയ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. ആ അളവ് മുഴുവനുമായിട്ടും ഈ അമോണിയ ഉപയോഗിച്ച് കാണില്ല, ഇതിലൂടെ കടത്തിവിടുന്ന അമോണിയ ഉപയോഗിച്ച് കാണില്ല. കാരണം അപ്പോഴേക്കും അമോണിയയുടെ അളവ് തീർന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇനി എത്ര ബാക്കി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അതിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. ഏത്? അൺറിയാക്ട് ചെയ്ത സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് അമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. അപ്പൊ എത്ര അമോണിയ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം, നമ്മൾ എടുത്ത സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് എത്ര അമോണിയ ബാക്കി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ തുടക്കത്തിലുള്ള അളവ് നമുക്കറിയാം, ബാക്കിയുള്ള അളവും അറിയാമെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച അമോണിയയുടെ അളവ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതാണ് നമ്മുടെ ജെൽഡാൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ ജെൽഡാൽ മെത്തേഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാം. ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ടു the nitrogen containing organic compound that first converted to ammonium sulfate by treating with sulfuric acid. ആ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ അളവിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല, ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ മാസിനെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൂ, അത് mg. Okay, then later this ammonium sulfate treat with the sodium hydroxide in order to give ammonia complete ആയിട്ട് അമോണിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നമ്മൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് ചേർത്ത് ചൂടായി, അപ്പൊ അമോണിയ കിട്ടി. then pass this ammonia through, ഇനിയാണ് ആ സെന്റൻസ്, passed this ammonia through the standard excess sulfuric acid. സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്കറിയാം, അതിൽ എത്ര സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, എക്സസ് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചധികം വേണം, കാരണം എത്രയാണ് അമോണിയ വരുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. വരുന്ന അമോണിയ മുഴുവൻ സ്വീകരിക്കാവുന്ന അത്രയും അളവ് വേണം, അതുകൊണ്ടാണ് എക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ, ഇനി എത്ര അമോണിയയാണ് ഇതിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പോയത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി എത്ര സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അതിൽ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ബൈ ടൈട്രേറ്റിംഗ് വിത്ത് സെർട്ടൺ ആൽക്കലി. ബൈ ടൈട്രേഷൻ ഇസ് എ ടെക്നിക്, ഒരു വോളിയോമെട്രിക് ടെക്നിക്കാണ്. അപ്പൊ അത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അതിൽ ബാക്കിയായി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആ ബാക്കിയായ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്
നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെടുത്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കണ്ടെത്താം. ഒരു വളഞ്ഞ വഴിയാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ജസ്റ്റ് ഓക്കെ. ദിസ് ഇസ് എ വെരി ബിഗ് സ്റ്റെപ്പ്. ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഹാവിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ്, വ്യത്യസ്ത സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. കാരണം ഓരോന്നും ആദ്യം വേറെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾ അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. അവർ ഇക്വേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് നൈട്രജന്റെ പെർസെന്റേജ് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യും. പെർസെന്റേജ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇൻ ദ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് 14 m into 2v minus v1 by 2, 2v minus v1 by 2, 100 by 1000 m. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഈ 100 by 1000 എന്നുള്ളത് കുഴപ്പമില്ല. 100 by 1000 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? 1 by 10 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. 100 by 1000 by 10 അല്ലേ? അപ്പൊ by 10 എന്നുള്ളത് 14 by 10 1.4 എന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി. പക്ഷേ ഈ ടേംസ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് 14 by 1000 എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. 14 by 1000 into mass into 2v minus v1 by 2 into 100 by m എന്ന് പറയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലുള്ള ഓരോ ടേംസും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? മൊളാരിറ്റി ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ്. നമ്മൾ എടുത്ത സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത എക്സസ് നോൺ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ മൊളാരിറ്റി ആണ് എം. അത് ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി വി എന്ന് പറയുന്നത് വോള്യൂം ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് എടുത്തത്. ഇവിടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ വോള്യൂം, നമ്മൾ എത്ര വോള്യൂം എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. ഇനി V1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? V1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? നമ്മൾ എത്ര ബാക്കി വന്നു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്, അമോണിയ പാസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ബാക്കി വന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ടൊന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച വോള്യൂം ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ V1 എന്ന് പറയുന്നത്. വോള്യൂം ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? V1 എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ പകുതി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ. V1 by 2 ഉപയോഗിക്കൂ. അതിന് കാരണം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? H2SO4 plus NaOH. NaOH നമ്മൾ 2NaOH. ഓക്കെ. യൂസ് Na2SO4 plus H2. അപ്പോൾ 2 NaOH ഒരു H2SO4 2 NaOH ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ V1 by 2 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതിലത്തെ ടേംസ് എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഐ റിപ്പീറ്റ്. 14 that is the atomic mass of nitrogen. കാരണം അമോണിയം സൾഫേറ്റിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയ വരുന്ന അമോണിയയിൽ NH3 17 ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ 14 ഉള്ളൂ. അതാണ് ആ 14 എന്നുള്ളത് എടുത്തത്. ഓക്കെ. സോ 14 into the molarity of sulfuric acid into 2 into V, volume of sulfuric acid minus V1 by 2. V1 is the volume of sodium hydroxide into 100, that is for percentage, by 1000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ in liter ആയതുകൊണ്ടാണ് 1000 into m, small letter m is the mass of organic compound. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ജെൽഡാൾ മെത്തേഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ അങ്ങോട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കുക. ഈ ടേംസ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കുക. ഓക്കെ. ജെൽഡാൾ മെത്തേഡിന്റെ കുറച്ച് ഡ്രോബാക്സ്. General method is not applicable to compounds containing nitrogen in nitro and azo groups and nitrogen present in the ring. അപ്പോൾ ഈ 3 കേസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം. ഇത് ഏതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല? നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് കാണിച്ചാൽ പറ്റില്ല. നൈട്രോ ബെൻസീൻ അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ. ഓക്കെ. നൈട്രോ മീഥേൻ അങ്ങനെ പറ്റില്ല. ആസോ കോമ്പൗണ്ട്സ് നൈട്രജൻ N+N അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡയാസോ അതൊന്നും പറ്റില്ല. അതേപോലെ തന്നെ റിംഗിൽ നൈട്രജൻ വരുന്ന പിരിഡിൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. പിരിഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിംഗ്, ബെൻസീൻ റിംഗ് പോലത്തെ റിംഗ് ആണ്. അതിലൊരു കാർബണിന്റെ പൊസിഷനിൽ നൈട്രജൻ ആണ്. ഓക്കെ. ആസ് നൈട്രജൻ ഓഫ് ദീസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് ടു അമോണിയം സൾഫേറ്റ് അണ്ടർ ദീസ് കണ്ടീഷൻസ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ നൈട്രജൻ എന്താക്കാൻ പറ്റില്ല? അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേണം അതിൽ നിന്ന് സോഡിയം ആസിഡുമായിട്ട് ചേർത്ത് അമോണിയ പുറത്തു വരാൻ. ആ അമോണിയ പിന്നെ എന്ത് വേണം? സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആക്കി മാറ്റണം. ബാക്കി അപ്പൊ ഉപയോഗിച്ച സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആ ഉപയോഗിച്ച സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പെർസെന്റേജ് കണ്ടെത്തിയത്. അപ്പൊ അതിനൊന്നും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ദീസ് ആർ ദ ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് ജെൽഡാൾ മെത്തേഡ്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഹാലജന്റെ മാസാണ്. മാസ് ഓഫ് ഹാലജൻ in the organic compound can be determined by the method Carrier's method ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മാസ് ഓഫ് ഹാലജൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഇത് കണ്ടെത്തുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഒരു നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അറിയുന്ന അളവ്, നമുക്ക് മെഷേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കണം എന്നർത്ഥം. സോ എ നോൺ മാസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഹീറ്റഡ് വിത്ത്
nitric acid, fuming nitric acid. Nitric acid concentrated form ആണ് fuming nitric acid എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, nitrogen dioxide കൂടുതലുണ്ടാവും. So fuming nitric acid in the presence of silver nitrate. Silver nitrate പ്രസൻസിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ നൈട്രേറ്റ് അയോൺ കിട്ടണം. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെ പിന്നെ അസിഡിഫൈസ് ചെയ്യാൻ വേണം. ഇതായിരുന്നു ആവശ്യം. സിൽവർ നൈട്രേറ്റുമായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ചൂടാക്കുക. സോ നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് പ്ലസ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്. പിന്നെ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ്. ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ചൂടാക്കേണ്ടത്. ആ ട്യൂബിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാരിയസ് ട്യൂബ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ട്യൂബ് ഈസ് നോൺ ആസ് കാരിയസ് ട്യൂബ്. ഓക്കെ, ഒരു ഫേണസിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചൂടാക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ട്യൂബിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഇതിലെടുക്കുന്നു. ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്, നൈട്രിക് ആസിഡ്, സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് എന്നിവ ഈ കാരിയസ് ട്യൂബിൽ എടുക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ ട്യൂബിന്റെ മൗത്ത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യും. മൗത്ത് നന്നായിട്ട് സീൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ സീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ഹൈ പ്രഷർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതാണ് സീൽഡ് മൗത്തുള്ള ഒരു ട്യൂബാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്യൂബ് നമുക്ക് ഇതിൽ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളത് സീൽ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു വാട്ടർ ബാത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ട്യൂബിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നത്? ഈ ട്യൂബിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നത് കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആർ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, നൈട്രിക് ആസിഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആണ്. അതിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, then halogen present in the compound which react with silver nitrate. Halogen present in the compound which react with silver nitrate to form silver halide. That depend upon the type of halogen present in the organic compound. ആ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ ഏത് തരം ഹാലജൻ ആണ് എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഏത് തരം സിൽവർ ഹാലൈഡ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. Okay, so the halogen present forms corresponding silver halide. Silver halide usually which are insoluble, that can be filtered, washed and then later dried and weighed. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ശേഷം ഈ റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കാരിയസ് ട്യൂബ് പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൂൾ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മൗത്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. മൗത്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇതിലിപ്പോൾ സിൽവർ ഹാലൈഡ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ അതിന്റെ എമൗണ്ട് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിൽവർ ഹാലൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു. നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് അതിൽ മറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കി നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അത് ഡ്രൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിന്റെ അളവ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. എത്ര സിൽവർ ഹാലൈഡ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇതാണ് കാരിയസ് മെത്തേഡ്. ഇതാണ് ആ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ എമൗണ്ട് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. റൈറ്റ്, എമൗണ്ട് കണ്ടെത്താനുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം. നമ്മൾ നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എടുത്തത്. നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ എം ഗ്രാംസ്, വളരെ എം, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മളതിന് മുമ്പ് എടുത്തതൊക്കെ എം ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ എം ഗ്രാംസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, നമ്മൾ സിൽവർ ഹാലൈഡ് നമ്മൾ വേ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ സിൽവർ ഹാലൈഡിന്റെ എമൗണ്ട് M1 gram ആണ്. M1 gram എന്ന് വിചാരിക്കുക. M1 ഇതിന് മുമ്പും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ടെക്നിക്കിൽ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ വാരിയബിൾ, നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. റൈറ്റ്, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള മെഷേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്, ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. 1 mole സിൽവർ ഹാലൈഡിൽ എത്ര മോൾ ഹാലജൻ ഉണ്ടായിരിക്കും? 1 mole സിൽവർ ഹാലൈഡ്. സിൽവർ ഹാലൈഡ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് AgCl. അപ്പോൾ 1 mole AgCl 1 mole Agയും 1 mole Clമാണ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? 2Ag plus Cl2 gives 2AgCl എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. അപ്പോൾ 2AgCl എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 AgCl, 2 mole AgCl എന്നാണ്. അപ്പോൾ 1 mole AgCl AgCl ആണ് അതിന്റെ ഫോർമുല. AgCl, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫോർമുല ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട്. അപ്പോൾ 1 mole AgCl എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര സിൽവർ ഉണ്ട്? 1 mole സിൽവർ ഉണ്ട്. അതിൽ എത്ര Cl ഉണ്ട്? 1 mole Cl ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ തിയറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാസ് ഓഫ് ഹാലജൻ ഇൻ AgCl എത്രയാണ്? അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് ഹാലജൻ ഇൻ സിൽവർ ഹാലൈഡ് AgX എന്ന് പറയാം. മാസ് ഓഫ് ഹാലജൻ ഇൻ AgX എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിന്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് എത്രയുണ്ടോ അത് നമുക്കറിയാം. വേണ്ടേ? എക്സിന്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് അറിയാം. അത് എത്രയിലാണ്? AgXന്റെ മോളിക്കുലർ മാസിലാണ്. AgXന്റെ മോളിക്കുലർ മാസിലാണ്. റൈറ്റ്, ഇത്രയും നമുക്ക് അതിൽ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിൽവറിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ആറ്റോമിക് മാസ് പ്ലസ് സിൽവറിന്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് 108 ആണ്. സിൽവറിന്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് പ്ലസ് ഹാലജന്റെ ആറ്റോമിക് മാസ്. ഹാലജന്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറിൻ ആണിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോമിൻ ആണിച്ചാൽ വ്യത്യാസം. ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സിൽവർ ഹാലൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹാലജന്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് ബൈ സിൽവർ ഹാലൈഡിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഇൻറ്റു 100 ആയാൽ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ആയി. സിൽവർ ഹാലൈഡിലെ പെർസെൻറ്റേജ് ആയി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് വേണം. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു M1, എത്ര ഹാലജൻ, എത്ര സിൽവർ ഹാലൈഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത്? M1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സിൽവർ ഹാലൈഡ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതി.
into m mass of organic compound into percentage level 100. Okay, from the mass of organic compound and from the mass of silver halide, we have to calculate the percentage of halogen. Right. What is the percentage of halogen? What is the percentage of halogen present in AgX silver halide? Silver halide percentage of halogen and that is the atomic mass of halogen divided by molecular mass of silver halide into 100. അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ m ഗ്രാം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്. ആ m ഗ്രാം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ m1 ഗ്രാം എന്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, സിൽവർ ഹാലൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ m1 ഗ്രാം സിൽവർ ഹാലൈഡിലാണ് നമ്മുടെ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഹാലജൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഹാലജൻ ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സിൽവർ ഹാലൈഡ് ഇൻറ്റു m1 ഗ്രാം ഓഫ് സിൽവർ ഹാലൈഡ്, m1 ഗ്രാം ഓഫ് സിൽവർ ഹാലൈഡ്. ഓക്കെ, ഇനി പെർസെന്റേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ m1 ഗ്രാം ഓഫ് സിൽവർ ഹാലൈഡ് ഇൻറ്റു 100 ബൈ മാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് m. ഇത്രയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഹാലജൻ കിട്ടും. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം, പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഹാലജൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഹാലജൻ ഇൻറ്റു mass of silver halide from the Carius method into 100 divided by molecular mass of silver halide into mass of organic compound. വ്യത്യസ്ത ഹാലജൻസിന്റെ പെർസെന്റേജ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഹാലജൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഹാലജൻ ബൈ 108 പ്ലസ് ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഹാലജൻ, അതായത് മോളിക്കുലർ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സിൽവർ ഹാലൈഡ് ആണ്, ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് സിൽവർ ഹാലൈഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻറ്റു 100. ഇത് നമ്മുടെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ. ഇനി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ 35.5 ബൈ 143.5 ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് സിൽവർ ഹാലൈഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻറ്റു 100. 35.5 എന്താണ്? ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഹാലജൻ ആണ്. 143.5 എന്താണ്? അത് 35.5 പ്ലസ് 143.5 ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഹാലജൻ കാണുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഹാലജൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഹാലജൻ ബൈ 108 പ്ലസ് ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഹാലജൻ ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് സിൽവർ ഹാലൈഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻറ്റു 100. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ. ഇതിൽ ഓരോ ഹാലജൻസിന്റെയും പെർസെന്റേജ് വേറെ വേറെ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് നമ്മളിവിടെ ഈ ആറ്റോമിക് മാസസും മോളിക്കുലർ മാസസും മാറി മാറി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ. അതിൽ percentage of chlorine എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സിൽവർ ഹാലൈഡ് ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻറ്റു 100. അപ്പൊ ഇതിൽ 35.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ആണ്. 143.5 അത് സിൽവറിന്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് ആയ 108 കൂടി 35.5 കൂട്ടിയതാണ്. സിമിലർലി ഓഫ് ബ്രോമിൻ, ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ബ്രോമിൻ ഈസ് 80 ആണ്. അതേപോലെ അപ്പൊ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് AgBr അത് 188 ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി അയോഡിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 127/225 എന്ന് വരും. 127/225. 127 അയോഡിന്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് ആണ്. അപ്പൊ 127 പ്ലസ് 108 225 അത് മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സിൽവർ ഹാലൈഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം സെയിം ആണ്. ഈ ആറ്റോമിക് മാസും മോളിക്കുലർ മാസും മാത്രമേ മാറുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സൾഫർ, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഓഫ് സൾഫർ. സൾഫറിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ മെത്തേഡുകളിൽ തുടക്കത്തിലൊന്നും യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് certain amount of organic compound. Its mass is known. A known mass of an organic compound is heated in a carrier tube here. അപ്പോൾ ഒരു carrier tube എടുക്കുന്നു, അതിൽ നോൺ മാസ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കുന്നു, ഒപ്പം കുറച്ച് സോഡിയം പെറോക്സൈഡ് എടുക്കുന്നു. ഈ സോഡിയം പെറോക്സൈഡ് എടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രിക് ആസിഡ്. നൈട്രിക് ആസിഡ് ആയാലും സോഡിയം പെറോക്സൈഡ് ആയാലും എന്താണ്? ഓക്സിഡൈസിങ് ആസിഡ്സ് ആണ്. നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡൈസിങ് ആസിഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായി? Okay, sulfur present the compound is oxidized to sulfuric acid. That is the method behind this one. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, സൾഫർ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാരിയസ് ട്യൂബിൽ എടുക്കുന്നു, ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മൗത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഒരു വാട്ടർ ബാത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെച്ചം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് പ്രഷർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും, നല്ലതിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും. കാരണം അത് മൗത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്താണ്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും സ്റ്റീമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രഷർ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യും. ഈ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒന്നും ഡികമ്പോസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഹൈ പ്രഷറിൽ നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻ നടത്താൻ കഴിയും. Right. So sulfur present in the organic compound is oxidized to sulfuric acid. Right. ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ? ലേറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് precipitated as barium sulfate by adding barium chloride. Barium chloride solution in water. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാരിയസ് ട്യൂബ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു, അതിന്റെ മൗത്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഈ ഇതിലുള്ള കണ്ടൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു.
അപ്പൊ എന്തായി, ഈ കണ്ടന്റിലുള്ള സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്, ഇപ്പം സൾഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ സൾഫർ എന്ന് പറയുന്ന സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് നമ്മൾ ബേരിയം ക്ലോറൈഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് BaCl2 പ്ലസ് H2SO4 യൂസ് BaSO4 ആയിട്ട് മാറും, ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബേരിയം സൾഫേറ്റ് നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസോളബിൾ. ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ഈസ് ഇൻസോളബിൾ, അതൊരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഈസ് ഫിൽറ്റേർഡ്, വാഷ്ഡ്, തറോലി വാഷ്ഡ്, നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നും പാടില്ല. ദെൻ ഇറ്റ് ഡ്രൈഡ് ആൻഡ് വെയ്ഡ്, അത് ഉണക്കുന്നു, അത് അതിന്റെ മാസ് കാണുന്നു. അതിന് മോയ്സ്ചർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അത് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മാസ് കാണും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഹാലജന്റെ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞ അതേ സംഭവം തന്നെ, ഇതിന്റെ കെമിസ്ട്രിയിൽ മാത്രമേ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് അളവുണ്ട് എം ഗ്രാം. പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ബേരിയം സൾഫേറ്റിന്റെ അളവാണ്, BaSO4ന്റെ അളവാണ്, അത് M1 ഗ്രാം എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി, ഇനി ഇക്വേഷൻ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അല്ലെ? അതെന്താണ്? ഇപ്പൊ ബേരിയം സൾഫേറ്റിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയാം, സൾഫറിന്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണെന്നും അറിയാം അല്ലെ? ഇപ്പൊ ബേരിയം സൾഫേറ്റിലായിരുന്നു എങ്കിൽ സൾഫറിന്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് 32, ബേരിയം സൾഫേറ്റിന്റെ ആണ് 233. അപ്പോൾ 32/233 ഇൻറ്റു 100 ആണ് ആ പെർസെന്റേജ് വരിക, സൾഫറിന്റെ പെർസെന്റേജ് വരിക. അതിന് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ M1 ഗ്രാമിൽ എത്ര വേണം? അപ്പൊ എന്താ, 32/233 ഇൻറ്റു M1 ഇൻറ്റു 100/m. ഇത് നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതിൽ ഈ ആറ്റോമിക് മാസും മോളിക്കുലർ മാസും മാത്രമേ അതിൽ വ്യത്യാസമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സൾഫർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 32M100/233 ഇൻറ്റു m. ഇത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 32 ഇൻറ്റു 100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 3200 M1/233m എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്താണ് ഈ 3200 എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ടെക്നിക്ക് കൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ ചെയ്യാം. വേറെ ചിലർ എന്താണ് 3200/233 എത്രയാണെന്ന് ചെയ്തു വെക്കും, എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ ഈ ടെക്നിക്കാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് കാണാൻ പോകുന്നത്. ലെറ്റ് us see the percentage, how to determine the percentage of phosphorus. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു ധാരണ കിട്ടിക്കാണും, എന്താണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റും, ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന എലമെന്റ് എത്ര പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണും. അത്രേ ഉള്ളൂ, സംഭവം എല്ലാം സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഒറ്റ ടെക്നിക്കേ ഈ പിന്നെ ഇക്വേഷൻസിലുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഇത് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത കെമിസ്ട്രി യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോസ്ഫറസിന്റെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യം നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം, നോൺ മാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ആ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോസ്ഫറസിനെ ഒരു അയണിക് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം. നമ്മൾ ഹാലജൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു, നൈട്രജൻ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ആയിട്ടാണ് മാറ്റിയത്, ഹാലജനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു, സൾഫറിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഫോസ്ഫറസിനെയും കൂടി ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ തന്നെ വി ഹീറ്റ് ദാറ്റ് വിത്ത് ഫ്യൂമിംഗ് നൈട്രിക് ആസിഡ്. ഫ്യൂമിംഗ് നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മളത് ഹീറ്റ് ചെയ്തു. വേണമെങ്കിൽ കാരിയസ് ട്യൂബിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ യാതൊരു വിരോധമില്ല. അതർവൈസ് യു ക്യാൻ ഹീറ്റ് ഇറ്റ് thoroughly. ഓക്കെ, whereupon the phosphorus present in the organic compound is completely oxidized to corresponding acid, phosphoric acid. sulfur sulfuric acid ആയ പോലെ, സൾഫർ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയ പോലെ ഫോസ്ഫറസ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആയി. മനസ്സിലായല്ലോ? ഈ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് പക്ഷെ സോളബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ അതിനെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു മാറ്റമുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് ആസ് അമോണിയം ഫോസ്ഫോമോളിബ്ഡേറ്റ്. അമോണിയം ഫോസ്ഫോമോളിബ്ഡേറ്റ്, അത് മറക്കരുത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് അമോണിയം ഫോസ്ഫോമോളിബ്ഡേറ്റ്. അമോണിയം ഫോസ്ഫോമോളിബ്ഡേറ്റിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? NH4 thrice PO4 12 MOO3. മോളിബ്ഡിനം ഓക്സൈഡ് ആണ്, MO. ആ O ആദ്യത്തെ O സ്മോൾ ലെറ്ററും രണ്ടാമത്തെ O ഓക്സിജൻ ആണ്, അത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും. മോളിബ്ഡിനം ഓക്സൈഡ്, അമോണിയം ഫോസ്ഫോമോളിബ്ഡേറ്റ്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത്, നമ്മൾ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡിലേക്ക് അമോണിയം മോളിബ്ഡേറ്റ് ചേർത്തു. അമോണിയം മോളിബ്ഡേറ്റ് NH4 twice MOO4. ഇത്രയും ഉണ്ടായുള്ളൂ. അപ്പൊ അമോണിയം ഫോസ്ഫോമോളിബ്ഡേറ്റ് കിട്ടും. ഈ അമോണിയം ഫോസ്ഫോമോളിബ്ഡേറ്റ് ഇൻസോളബിൾ ആണ്, അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക, അതിന്റെ മാസ് കണ്ടെടുക്കുന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർമുല ഇതാണ്: ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് H3PO4, അമോണിയം മോളിബ്ഡേറ്റ് NH4 twice MOO4, ആസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ നൈട്രിക് ആസിഡിലാണത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ടു വാട്ട്, അമോണിയം ഫോസ്ഫോമോളിബ്ഡേറ്റ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ എമൗണ്ട് കാണണം. ഏതിന്റെ എമൗണ്ട് കാണണം? ഈ അമോണിയം ഫോസ്ഫോമോളിബ്ഡേറ്റിൽ എത്ര ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അമോണിയം ഫോസ്ഫോമോളിബ്ഡേറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി, അത് M1 ഗ്രാം ആണ്. നമ്മൾ എടുത്ത ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ എമൗണ്ട് നമുക്കറിയാം, അത് M ഗ്രാം ആണ്. ഓക്കെ, ഫോസ്ഫറസിന്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 31 ആണ്. ഈ അമോണിയം ഫോസ്ഫോമോളിബ്ഡേറ്റ് ഒരു വലിയ കോമ്പൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് NH4 thrice PO4 12 MOO3 വലിയൊരു
കുറെ എലിമെന്റ്സും എല്ലാം ഉള്ള വലിയൊരു മോളിക്യൂൾ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1877. നമുക്ക് വെറുതെ കൂട്ടി കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും 1877. അപ്പൊ 31/1877 into 100 ആണ് അമോണിയം ഫോസ്ഫോമോളിബ്ഡേറ്റിൽ ഫോസ്ഫറസിന്റെ പെർസെന്റേജ്. ഫോസ്ഫറസ് ഇതിൽ ഒരു ആറ്റേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഓർക്കണം കേട്ടോ, ഒറ്റ ആറ്റേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് അമോണിയം ഫോസ്ഫോമോളിബ്ഡേറ്റ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻറ്റു 100. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞല്ലോ, പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് ആയല്ലോ. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം, percentage of phosphorus is equal to atomic mass of phosphorus by molecular mass of ammonium phosphomolybdate into mass of ammonium phosphomolybdate into 100 by mass of organic compound. Okay, ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 31 into m1 by 100 by 1877 into m percentage. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇതിന് വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടി നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്താണത്? അത് കുറച്ചുകൂടി മോളിക്കുലർ മാസ് കുറഞ്ഞ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡിനെ അമോണിയം മോളിബ്ഡേറ്റുമായി ചേർക്കുന്നതിന് പകരം ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡിനെ നമ്മൾ മഗ്നീഷ്യം അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി മഗ്നീഷ്യ മിക്സർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ചേർക്കുക. നമ്മുടെ ലാബുകളിലൊക്കെ അത് അവൈലബിൾ ആണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മഗ്നീഷ്യ മിക്സർ വെച്ചിട്ട് മഗ്നീഷ്യ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യ മിക്സറുമായിട്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മഗ്നീഷ്യം അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഈ മഗ്നീഷ്യം അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റിനെ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇഗ്നൈറ്റ് വിച്ച് ഓൺ ഇഗ്നൈറ്റിംഗ് ഈൽഡ് Mg2P2O7. ഓക്കെ, Mg2P2O7ന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 222 ആണ്. ഇതിൽ 2 ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം. അപ്പൊ 31 അല്ല 62 ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം 2 ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട്. Mg2P2O7ൽ 2 ഫോസ്ഫറസ്. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് ഇൻ Mg2P2O7 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 62 ഡിവൈഡഡ് ബൈ, എന്തുകൊണ്ടാണ് 62 എടുത്തതെന്ന് ഓർക്കാം, നമ്മുടെ ഫോർമുലയിൽ 2 ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ 2 ഫോസ്ഫറസിന്റെ ആറ്റോമിക് മാസുകളാണ് നമ്മൾ 31 + 31 എടുത്തത്. സോ 62 by 222 into mass of Mg2P2O7 divided by mass of organic compound into 100. That is a formula to find out the percentage of phosphorus using Mg2P2O7. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അമോണിയം ഫോസ്ഫോമോളിബ്ഡേറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ അത് 31/1877 ആവും എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുവിധ എല്ലാ എലമെന്റ്സും നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, അതിൽ നിന്നുള്ള പെർസെന്റേജും കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ആണ് ബാക്കിയുള്ളത്. The percentage of oxygen in the organic compound is usually found by the difference between the total percentage and the sum of the percentages of all other elements. അതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടോട്ടൽ എത്ര എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ കാർബൺ എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല, ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് അല്ലേ. പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ, സപ്പോസ് നൈട്രജൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇവയുടെ പെർസെന്റേജ് എല്ലാം എഴുതി കൂട്ടുക. ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ 100 അല്ല എങ്കിൽ 100ൽ നിന്ന് ഈ സംഖ്യ മൈനസ് ചെയ്താൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഓക്സിജൻ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, 99.8 നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ബാക്കി 0.2% ഓക്സിജൻ അങ്ങനെ പറയാറില്ല. ഒരു റീസണബിൾ എമൗണ്ട് ഓക്സിജനും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മാസമൊക്കെ ഇല്ലേ, ഒരു ആറ്റോമിക് മാസമൊക്കെ. അപ്പൊ അതിനൊരു റീസണബിൾ എമൗണ്ട് വേണം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണോ അത് 100ൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഓക്സിജൻ. അപ്പൊ ടോട്ടൽ പെർസെന്റേജ് 100 ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ കാൻ ആൾസോ ബി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ബൈ സർട്ടൻ ഡയറക്ട് മെത്തേഡ്സ്. ചില മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് തീരുമാനിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് അതിന്റെ ലളിതമായ രൂപം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡെഫിനിറ്റ് മാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ടേക്കൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡികമ്പോസ്ഡ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് വിത്ത് സ്ട്രീം ഓഫ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ്. അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടുന്ന എലമെന്റ് ഏതാന്ന് ഓർക്കണം, അത് ഓക്സിജൻ ആണ്. അപ്പൊ അത് ഓക്സിജനിൽ ചൂടാക്കാൻ പറ്റില്ല, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ചൂടാക്കാൻ പറ്റില്ല, എയറിൽ ചൂടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ എ സ്ട്രീം ഓഫ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ്. നൈട്രജൻ ഗ്യാസിന്റെ സ്ട്രീമിലാണ് ചൂടാക്കുന്നത്. ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ വീണ്ടും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരരുത്. എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് gaseous products containing oxygen is passed over red hot coke when all the oxygen is converted to carbon monoxide. അപ്പോൾ definite mass of organic compound is decomposed by heating in presence of nitrogen gas and the mixture of gaseous products containing oxygen. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി ഡികമ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ കാർബൺ
ഡികമ്പോസ് ചെയ്തു, ഹൈഡ്രജൻ ഡികമ്പോസ് ചെയ്തു, ഓക്സിജൻ ഡികമ്പോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത ഗ്യാസസ് കിട്ടും. ഈ ഗ്യാസസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിലിപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് പാസ്ഡ് ഓവർ ഹീറ്റഡ് കോക്ക്. കോക്കിന്റെ മുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് കിട്ടും? കോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ആണ് അല്ലേ? വെൻ ഓൾ ദ ഓക്സിജൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും. റൈറ്റ്. ആൻഡ് ദ മിക്സ്ചർ ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ വാം അയോഡിൻ പെന്റോക്സൈഡ്. ഇനി മാത്രമാണ് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കെമിസ്ട്രി നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആയി കോക്കിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. അതിനുശേഷം ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നമ്മൾ I2O5 അയഡിൻ പെന്റോക്സൈഡ്, ഓക്കെ, I2O5യുടെ മുകളിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ I2O5 ചേർത്ത് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. പാസ്ഡ് ത്രൂ വാം I2O5. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഈസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ടു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് അയോഡിൻ. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും അയോഡിനുമായിട്ട് മാറും. അതായത് I2O5യുടെ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ we can write I2O5 plus CO gives I2 plus CO2. I2 plus CO2. Then the percentage of oxygen is derived from the amount of carbon dioxide. Or iodine. Iodine നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ I2O5, നമ്മുടെ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് I2O5 plus 5CO gives I2 plus 5CO2. I2 plus 5CO2. അപ്പൊ നമുക്ക് അയഡിന്റെ എമൗണ്ട് എത്ര അയഡിൻ ഉണ്ടായി എന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവിൽ നിന്ന് നമുക്കത് കണ്ടെത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങുകയാണ്. മാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് m gram. മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. നമുക്ക് ഈ മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാണാൻ പിന്നെ പ്രയാസമില്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ? എങ്ങനെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാണാൻ? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാണുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷനിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മാസ് കണ്ടാൽ മതി. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടതാ. കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാ അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ വരാനുള്ള ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് I2O5 മാത്രമാണ്. അതിന് വേറെ ഓക്സിജൻ എവിടെ നിന്നും വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ വന്നത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള ഓക്സിജനാണ്. ഓക്കെ, സോ മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് m1 gram. അല്ലേ? 44 ഗ്രാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്? 32 ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. കാർബൺ 12 ആണ് ആറ്റോമിക് മാസ്, ഓക്സിജൻ 16 ആണ്. 2 16 32, 32 12 44. അപ്പൊ 44 ഗ്രാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ 32 ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ആണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? 32/44 എന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇല്ലേ? ഇനി അത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിലാണ് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റു m1 അല്ലേ? ഇനി അതിൽ ഓക്സിജൻ പെർസെന്റേജിലാണ് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റു 100 ബൈ മാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്. സോ 32 ഇൻറ്റു m1 ഇൻറ്റു 100 ബൈ 44 ഇൻറ്റു m പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. Presently, the estimation of elements in organic compounds is carried out by using certain micro quantities of substances and certain experimental techniques. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് എലമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കാർബൺ, ഹൈഡ്രജൻ, നൈട്രജൻ എന്നിവ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ CHN എലമെന്റൽ അനലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്യുപ്മെന്റ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ടെക്നിക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഇത്തരം ടെക്നിക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് റിക്വയർ ഓൺലി വെരി സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ്. വളരെ കുറച്ച് സബ്സ്റ്റൻസേ അതിന് ആവശ്യം വരുള്ളൂ, സം മില്ലിഗ്രാംസ്. ഓക്കെ, മാത്രമല്ല അത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് അങ്ങോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും, നമുക്കത് എഴുതിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത്. റൈറ്റ്. അപ്പൊ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ എലമെന്റ്സിന്റെ പ്രസൻസ് ഒക്കെ ചില ജ്വല്ലറീസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അവർക്ക് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും നൈട്രജനും ഒന്നുമല്ല ആവശ്യം. അവിടെ അവർക്ക് ഗോൾഡിന്റെ പെർസെന്റേജ്, കോപ്പറിന്റെ പെർസെന്റേജ്, കൊബാൾട്ടിന്റെ പെർസെന്റേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അനലൈസേഴ്സ് അവരുടെ ഷോറൂമിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഒരു പഴയ സ്വർണം വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ അതിന്റെ അകത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്രയാണ് ശതമാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തരും. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ടെക്നിക്. സോ സർട്ടൻ അനലൈസേഴ്സ് ആർ അവൈലബിൾ, ബട്ട് ദീസ് ആർ ദ കെമിസ്ട്രീസ് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ സ്റ്റഡിങ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി. നമ്മൾ വേറെ എവിടെയും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഏതാണ്ട് ഒരു ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടും. ഫ്രം ദ ഹിസ്റ്ററി, ഫ്രം ദ സ്ട്രക്ചർ, ഫ്രം ദ നോമൻക്ലേച്ചർ അല്ലെ. ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി. ഇനി നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്ന് പറയാം. അതാണ് ഇതിന്റെ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.